ಗುರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆ ಕಾಕೇಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಇದೆ 533. ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜನರು. ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ಸೇ. ಈ ಬಸ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ಸು ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಕಾಕೇತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ವೈಫೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿಯಾಳೆ. ಹೋಗೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು 7 ವೈನರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್, ಜಾರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ವೈನ್ಸು. ಸೊ ವೈನರಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಗೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇವಳೆ ನಮ್ಮ ಗೈಡು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅವಳೆ ನಮ್ಮ ಗೈಡು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಂತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಇದು ಏನಪ್ಪ ಬೈಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಇವ್ರಿಗೆ ರೂಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರ ಹೆಸರೇನೆ, ಈ ಏರಿಯಾ ಹೆಸರೇನೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಅಂತ, ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ತಿಬ್ಲಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು 26ನೇ ಮೇ, 26th of May, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ನಾವು ಆಚೆ ಡೇ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆರೆಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಗ ಬಂದ್ವಿ, ಅರೌಂಡ್ 1:32 ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 8:45 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ 8:30 ಇತ್ತು. ಸೊ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Today we are going to the east part of Georgia. It's Kakheti region. It's a wine region. Till I will start speaking about this region, guys, I will tell you our schedule, which kind of places we will visit today. I want to know a little bit about you guys. Explain you about the sightseeing, about the city. I will take you in beautiful terrace from where you can take beautiful views and photos which you saw in internet by yourself. And after we will go down the street Signari and we will climb with you the part of protecting wall. They get mostly like European wine, which is more light, not has so much alcohol. Even if you see on market, how I told you, like it's all European wine. They put alcohol inside and got a 17-18% wine. But this is not our Georgian wine. Even we don't like it, we don't buy to drink it. More cheaper, but not delicious, guys. Traditional wine, it can be not more than 14% alcohol. But there is alcohol so much, even it's more stronger than this like market wines, guys. Our method making wine, it's totally different. September, October, when we take the grape, Tveli period, we squeeze the grape, not separating with the seeds, with all its sticks, leaves, everything, skin. We put it in special clay jugs, which we call kaveri, guys. This clay jug we burying under the ground, and all fermentation should be over there. 3 months we leave it with the seeds, controlling everything. Temperature should not be more than 15 degrees. Also, every 1 hour we need to mix it. Why? Because if seeds will come up, they get fresh and we won't get that kind of wine which we need. That's why we need to control it. After 3 months, we separate it from the seeds. We take the seeds and cover the wine, the juice which left, boiling inside, like fermentation inside, it still continue for 6 months. But we cover it because no oxygen should get inside because it will be vinegar. Yeah. Everything should be very good controlled, guys. After 6 months, we take this wine and kind of like this wine we call 1-year-old wine. Everything what you see here made by her hands, guys. All churchela, yes. All like spices, like sauces, everything by herself. Wine and Jaja making her husband, guys. So
I explained you guys how we are making churchela first of all now, and try it because here are several kind of them. Like come closer a little bit, everybody, guys, and take Manawi, Kaziteli, Isabella, Aladasturi, like many types of grape we have in Georgia. How I told you, try churchela, guys, and after I will give you the wine. ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಚರ್ಚ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ನಟ್ಟಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಜಲ್ಲಿ ಥರ ಇದೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಷ್ಟ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಚಟ್ನಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. This is dry. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Khatikeli. Dry wine. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಡ್ರೈ ವೈನ್ ಅಂತೆ. ಇದು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಚೀರ್ಸ್ ಬೇಬಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ವಿನ್ಯಾಡು. ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾವನೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ವಂತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಂಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂತ ಅವನು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇವಾಗ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗುರು. ವಾವ್. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಲ್ವಂತ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡೋಣ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೈನ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೂಪರ್ ವೈನು. ದೂಸರ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಬೇರೆನೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ 3 year old 10 year old ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ವೈನು ಮನೇಲಿಟ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏಜ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೈನ್ದು. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನಿದ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏಜ್ಡ್ ವೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ 3 years 4 years 5 years ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವ್ರು. ಇವ್ರದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ವೈನ್. ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ವೈಟ್ ವೈನ್, ರೆಡ್ ವೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. Without the fridge because it's very salty. Like normal salty cheese, you can keep 1 year without the fridge, but in salty water because you should put it in fridge mostly. But 2 weeks no salty. Also, you can keep it without the fridge, guys. You will take the bread like for 5 lari, for 3 lari. You can take cheese, and we will have little breaking time because our food in restaurant will be a little bit later. So. This is goat, guys. First one is goat. ಇದು ಗೋಟ್ ಚೀಸ್ ಅಂತ ಇದು. Second one is cow. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೋಟು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಕೌ ಚೀಸ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೀಪ್ ಇದಂತೆ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಟೇಸ್ಟಿ. ಇದು ಗೋಟ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಚೀಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಶೀಪ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೆರಿ ಸಾಲ್ಟಿ. ನೈಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ ರಿ ಗುಡ್. ಓಹೋ, ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗುರು ಇವರು ಬ್ರೆಡ್. Okay, guys, take a look. Wow. Now we are in a bakery which we call Tone, but exactly Tone. We call this tandoor. Like you have tandoor. Yeah. Tandoor, but we call it Tone. Tone can be different sizes, but in city we are using big, deep tones, and also we make bread inside by gas, guys. But here tone is a little one, and fire only once we make inside in the morning, and fire we making from the grape sticks. That's why it smells more. ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಯಪ್ಪ, ಗಡಾರಿ ಹೆಂಗಿದೆ? ನೈಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರು. ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಸು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಆ ಚೀಸ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಆಹಾ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ 3 ಗೇಣು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಚರ್ಚ್ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಚರ್ಚು, ಅದೊಂದು ಚರ್ಚ್. 2 ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಚರ್ಚ್ ಇದು. ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ತುಂಬ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಯಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲು. ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇಶ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೇಶ ಇದೆ.
ಸೊ ಇವತ್ತು 26th ಮೇ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಇವತ್ತು, ಜಾರ್ಜಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇನು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ 26th ಮೇ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇನು 26th ಮೇ. ಫುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರೇಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಡೇ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನೋಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ನಾಗಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದೇನೋ ಆರ್ಚ್ ಇದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಈ ವಿಲೇಜಿಗೆ. ನೋಡಿ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ, ಫುಲ್ ಕಲ್ಲು ರೋಡು. ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಗಳು. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೋರ್ಟ್ ಥರ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಪೇಂಟಿಂಗಿಗೆ ಇವ್ನು ಯಾವನೋ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದಂತೆ. ಈ ಪೇಂಟಿಂಗಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ $1 million ವರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ಪೇಂಟರ್, ಅವನು ತುಂಬ ಪೂರ್ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳಂತೆ. ಅವಳು ಇದೇ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ಲು. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 1 million ಫ್ಲವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳು ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಲವ್ ಯು, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತನತ್ತೆ. ಅವಳು ಹೋಗಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ ಇದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ಯಾವನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ತಿಕ್ಕ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅನ್ನತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಒಂಥರ ಮನುಷ್ಯನ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ಹಳೆ ಕಥೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು $1 million ವರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಫೋಟೋ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಫೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇರೋ ಕೆಫೆ. ಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀನೋ ಕಾಫಿನೋ ಒಂದು ಬಿಯರೋ ಕುಡಿತಾ ಈ ವ್ಯೂ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಮೆಟ್ಲು, ಲತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ಮಾತ್ರ. ಸಲ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರೋದಿನ ಇದ್ದೀರಾ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗ ಹೆಸರು ಸೆಕ್ನಿಕಾ ವೈನರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಹೋ, ಇದರಲ್ಲಿಡೋದಂತೆ ನೋಡಿ ವೈನು. ಈ ತೂತ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇದು 200 ಲೀಟರ್ 300 ಲೀಟರ್ 1 ton ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಂತೆ. Marrani, we call it like that in Georgia. Like this man, Eddie Sher, who's staying over there, he is the member of this Marrani, guys. He is the 4th generation who making their own traditional wine, guys. I told you before, like what is the differences of homemade and traditional made. Homemade, it's 1-year-old wine. Traditional, it's 3 years old and more longer, but more longer, it costs more expensive than usually, guys. This thing, what I am like right now, wearing this stick, guys. You see, this is query. Covered wine, ones. There is a wine right now. Here where you are, it's like a little museum to show you. But they have 3 big factories where they... So ಇದೇನೋ ಪೀಚ್ ವೋಡ್ಕಾ ಅಂತ ಇದು. Yeah. ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪೀಚ್ ವೋಡ್ಕಾ ಕುಡಿಬೇಕು ಇವಾಗ. ಪೀಚ್ ವೋಡ್ಕಾ. Cheers guys. After like this alcohol, so much alcohol it gets into guys. Oh my god. Brandy we made ಎಣ್ಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. grape juice. ಯಪ್ಪ. Oh my god. ಮೈಯೊಳಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. To drink it like Take a shot. It's not Tom and Jerry. 60% alcohol. ಮೂರು ಶಾಟ್. And all honey after 6 when it gives this
sorry. color for our wine. That's why we call it amber or black color wine. This first like a wine, we call it Kisi. I told you, it's very rare wine. Only 50 hectares of Kisi we have in Georgia, in Kakheti region, but their owners only 3 hectares. That's why we can allow ourselves to taste this wine. First, guys, smell it and after drink. Gaumarjos, guys, how in Georgia we say Gaumarjos. Golmarjos. Golmarjos. Like Georgians mostly we like that kind of wines. Amber color dry wines. We drink mostly how I told you before also. ಬ್ರೋ 3 ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡನೇ ಗ್ಲಾಸ್ ವೈನು ತಲೆ ದಿಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. That's the water. Cheers. And he will show you one little experiment, guys. Because I told you